السلام علیکم، میں ہوں شمائلہ نواز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے یوم دفاع کی خبروں سے۔ تو ملک بھر میں آج یوم دفاع بھرپور قومی اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو سرزمین پاک کی جانب میلی نظر سے دیکھنے والے دشمن کے مذموم اور ناپاک عزائم پاک فوج کے بہادر، غیور، عالی ہمت جوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے خاک میں ملا دیے۔ قوم اپنی مسلح افواج کے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں اور عزم و شجاعت کو خراج عقیدت پیش کرے گی۔ یوم دفاع کی مناسبت سے دن کے آغاز پر مساجد میں ملکی استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے GHQ میں منعقد کی جانے والی 6 ستمبر کی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کے شہداء اور غازیوں نے جرأت اور بہادری کی وہ لازوال داستانیں رقم کی جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن کو ہر محاذ پر منہ کی کھانا پڑی۔ یوم دفاع کے موقع پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس کے دستے نے مزار قائد پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے 60 مرد اور 5 خواتین کیڈٹس نے حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل کیسر جنجوا اور ایئر آفیسر کمانڈر PAF اکیڈمی اصغر خان تھے۔ پاک فضائیہ کے دستے نے مزار قائد پر سلامی دی۔ مہمان خصوصی نے مزار قائد پر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ عارف الوی نے 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ وطن کے دفاع کی خاطر جانوں کی قربانی پیش کرنے والے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مسلح افواج کسی بھی قسم کے حالات سے نپٹنے اور بیرونی اور اندرونی محاذ پر ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سیلاب یا دیگر قدرتی آفات میں پاک افواج کا مثالی کردار قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یوم دفاع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر کا دن بہادر بیٹوں کی قربانی کے جذبے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آج قوم پاک سرزمین کے بہادر بیٹوں کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ پاک افواج نے ثابت کیا کہ وہ وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمارے شہداء نے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ وزیر اعظم نے آپریشن رد الفساد کو کامیابی سے منطقی انجام تک پہنچانے پر عسکری قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ پاک فضائیہ نے 6 ستمبر 1965 کے تاریخی دن کی مناسبت سے مختصر دستاویزی فلم کا اجرا کیا۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دستاویزی فلم کا اجرا پاک فضائیوں کے دفاع کے عظیم فریضے کو ادا کرنے والے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ اس مختصر دستاویزی فلم میں 6 ستمبر کے دن لڑے جانے والے فضائی معرکے کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ بھارتی فوج نے GT روڈ سے پے در پے حملے شروع کر دیے۔ سرحد پر ہندوستانی نقل و حرکت کا مشاہدہ سب سے پہلے پاک فضائیہ کے موبائل آبزرور یونٹ نے کیا اور کمانڈر ان چیف ایئر مارشل نور خان نے صدر ایوب خان کو بھارت کی طرف سے جنگ کی اس کارروائی کی اطلاع دی۔ بھارتی فوج ایک ہی دن میں لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی، حتیٰ کہ بھارتی اخبارات سے کہا گیا کہ وہ 6 ستمبر کی شام کو اہم اعلان کا انتظار کریں، لیکن بھارتی ناپاک عزائم کو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے خاک میں ملا دیا۔ جنگ ستمبر میں ہندوستانی زمینی اور فضائی افواج کے درمیان کوئی ربط نہیں تھا اور بھارتی فضائیہ کے پاکستان پر حملے غیر منظم دکھائی دیے۔ 6 ستمبر کو صبح پاک فضائیہ کے طیارے کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ پر تھے جب ان کا رخ کیسر ریڈارز نے بھارتی فضائیہ کے 4 مسٹیئر طیاروں کی طرف کیا جو وزیر آباد کے قریب پاکستانی ریل پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ طیارے میں خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو سرگودھا واپس آنے کی ہدایت دی گئی، جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب عالم نے
अकेले ही 4 भारतीय तैयारों का मुकाबला किया। आवाज की रफ्तार से तेज परवाज करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब ने भारतीय तैयारों को मार भगाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब तारीख के पहले पायलट हैं जिन्होंने सुपरसोनिक तैयारे से दुश्मन के तैयारे को शूट डाउन किया। दरी असना छम सेक्टर में पाक फौज को क्लोज एयर सपोर्ट फराहम करने के लिए स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर की क़यादत में 19 स्क्वाड्रन के 6 सेबर तैयारे पेशावर से रवाना हुए। टैंकों में लाहौर की तरफ बढ़ने वाली भारतीय फौज को रोकने के लिए इस फॉर्मेशन को लाहौर की तरफ मोड़ दिया गया। सज्जाद ने अपने 2 विंगमैन को टॉप कवर फराहम करने का हुक्म दिया और खुद भारतीय टैंकों पर 4 जहाज़ों की फॉर्मेशन में फ़िज़ाई हमले की क़यादत की। इस फॉर्मेशन ने कामयाबी से भारतीय फौज को निशाना बनाया और इनकी पेशकदमी को इस मकाम पर रोक दिया। भारतीय फौज ने बाद में इस बात का एतराफ़ किया कि पाक फ़ज़ाइया ने इस काफ़िले की तमाम तर गाड़ियाँ और टैंक नाकारा कर दिए थे। पाक फ़ज़ाइया के इस हमले ने सरहद के साथ हिंदुस्तानी फ़ौज की लाइनों को दरहम बरहम कर डाला और पाकिस्तानी फ़ौज को मजबूत पोजीशन कायम करने में मदद दी। जंग सितंबर के दौरान वतन की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों ने परवाज़ें जारी रखी। इसके अलावा बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के तहत एयर मार्शल नूर खान की कमान में पाक फ़ज़ाइया ने एक ही दिन में भारतीय फ़ज़ाइया के बेशतर हवाई अड्डों पर हमला करके उनको नाकारा बना दिया। इन हमलों में पेशावर, सरगोधा और माड़ीपुर के हवाई अड्डों से पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भरपूर हिस्सा लिया। इन हमलों में स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी शहीद, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट साद हातमी, स्क्वाड्रन लीडर रईस रफ़ी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसिल चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन शहीद जैसे मायानाज हवाबाजों ने बिजली की सी तेज़ी के साथ हमला आवर होकर दुश्मन के कई जहाज़ मार गिराए। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर आदमपुर और पठानकोट के हवाई अड्डों पर दुश्मन के कई जहाज़ तबाह करके कामयाब लौटे, तो दूसरी तरफ स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन ने पलवाड़ा के मकाम पर दुश्मन के लातादाद तैयारों का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात में माड़ीपुर से पाक फ़ज़ाइया के बमबार तैयारों ने भारतीय हवाई अड्डों पर पै दर पै हमले करके भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़ी। इन बमबार हवाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी शहीद और स्क्वाड्रन लीडर असलम कुरैशी शहीद काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने एक रात में 3 बार इंतहाई कठिन सूरत हाल में परवाज़ करते हुए भारत के जामनगर हवाई अड्डे पर हमला किया। स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी का जज्बा हुब्बुल वतनी इतना बुलंद था कि एक ही रात में भारतीय हवाई अड्डे पर 2 फ़ज़ाई हमलों के बाद भी उन्होंने तीसरे हमले के लिए खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। जामनगर पर तीसरे हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम का जहाज़ भारतीय तैयारा शिकन तोपों का निशाना बना और वो अपने नेविगेटर स्क्वाड्रन लीडर असलम कुरैशी के हमरा जाम शहादत नोश कर गए। बेमिसाल हुब्बुल वतनी और जुर्रत के मुजाहरे पर हुकूमत पाकिस्तान ने कौम के इन बहादुर सपूतों को सितारा जुर्रत से नवाजा। 6 सितंबर 1965 को चौंधा के मुकाम पर पाक फौज के गयूर और बहादुर जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया और दुश्मन के नापाक कदम अपनी सरजमीन पर ना रखने दिए। न्यूज़1 के नुमाइंदे बिलाल खान इस वक्त चौंधा के मुकाम पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बिलाल। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद है सियालकोट के कस्बा चविंडा के अंदर, जहां पर जंग 65 के अंदर भारतीय मकार फौज ने रात के अंधेरे के अंदर 600 टैंकों और 700 बड़ी तोपों के साथ हमला किया। हम उसी मकाम के ऊपर मौजूद हैं जहां पर ये लोग जो है यहाँ के जो गयूर अवाम है उन्होंने पाक फौज के साथ मिलकर अपने जिस्मों के ऊपर बम बांधे और भारतीय टैंकों को कब्रिस्तान बना दिया। इस वक्त हमारे साथ उस वक्त के ऐनी शायर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि उस वक्त क्या देखा आपने? जी, जब बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में 600 टैंक के साथ इस चुंडा महाल पर हमला किया, हमारी बहादुर अफवाज और यहाँ के जो सिविलियन हैं उनके साथ मिलकर जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसी दिन की याद आती है। हम नौजवान ये सोचते हैं कि अगर दुश्मन ने दोबारा इस तरह की हरकत की, हम इसी महाल पर उसका दोबारा कब्रिस्तान टैंकों का बना देंगे और इंशाअल्लाह इंडिया को सफा हस्ती से भी मिटा देंगे। जी बिल्कुल, उनकी आपने बात सुनी। इनका कहना था कि इंडिया ने अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकत की तो ये अवाम जो है अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना लड़कर
इस चविंडा को जो है भारतीय फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए बिलाल।